بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک لفظ ہے پنج تن پاک۔ پنج کہتے ہیں پانچ کو، اور تن جسم، یعنی پانچ پاک جسم۔ یہ لفظ آپ نے اکثر سنا ہوا ہے اور سنتے رہتے ہیں۔ تو یہ میری ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، کوئی گستاخی نہیں، نعوذ باللہ۔ یہ اپنی اصلاح اور دوسروں کو اطلاع کے لیے یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو اکثر آپ نے سنا ہوگا پنج تن پاک کا لفظ۔ پنج تن یعنی کہ پانچ جسم پاک۔ تو یہ لفظ پانچ پاکیزہ لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، پانچ پاکیزہ اور مطہر ہستیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عام طور پر جو لوگ پنج تن پاک کا مطلب لیتے ہیں وہ پانچ اشخاص کو ان میں شمار کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے حضور علیہ السلام کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پانچ اشخاص کو، ان پانچ ہستیوں کو پنج تن پاک کہا جاتا ہے۔ کہ یہ پانچ ہستیاں پاک ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پاکیزہ ہیں، پنج تن پاک ہیں۔ تو یہ پنج تن کا لفظ آیا کیسے؟ کہ اللہ جل شانہ نے سورۃ احزاب کے اندر آیت نمبر 33 اتاری، 33 نمبر آیت، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اہل بیت اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر کے تمہیں پاک صاف کر دے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس آیت کے اترنے کے بعد کہ جب یہ ازواج مطہرات اور آپ علیہ السلام کا گھرانہ اہل بیت کے اندر شمار ہو گیا بزبان ربی، تو حضور علیہ السلام حضرت علی کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت علی کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا، امام حسن امام حسین کو بلایا۔ تو ایک کملی والی چادر آپ نے ان کے اوپر بھی ڈال دی اور اپنے اوپر بھی ڈال دی، اور فرمایا کہ یا اللہ میں ان کو بھی اہل بیت میں شامل کرتا ہوں۔ میری ازواج مطہرات تو ہیں ہی اہل بیت کے اندر، تو گویا کہ حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ چار ہستیاں بھی اس اہل بیت کے اندر شامل ہو گئی۔ اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ میری اس کے اوپر ایک مستقل ویڈیو آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب یہ پانچ ہستیاں جن کے اوپر یہ چادر ڈال دی گئی اور فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت میں شامل ہیں، تو گویا کہ حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات، آپ کا گھرانہ، آپ کے بچے، وہ بازبان باذن حکم اہل بیت کے اندر شامل ہیں، اور حضرت علی کا گھرانہ بزبان مصطفیٰ اہل بیت کے اندر شامل ہے۔ اب سب سے اعلیٰ اور بالا ہستی اللہ کے بعد جس کا مقام اور مرتبہ ہے، ہم حضور علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام اللہ کے بعد تمام انبیاء سے، تمام دنیا کے لوگوں سے افضل ہے، آپ کا مقام افضل ہے، ہر مسلمان اس کو تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے۔ تو یہ پنج تن پاک کا لفظ مطلب پانچ جسم پاک، تو حضور علیہ السلام کو ان کے اندر شمار کر کے گننا کہ یہ بھی پاک ہیں، یہ بھی پاک ہیں اور یہ بھی پاک ہیں، اس لفظ کے اندر بے ادبی اور گستاخی شامل ہے۔ کیونکہ اگر ہم حضور علیہ السلام والا مقام اور مرتبہ کسی اور کو دیں گے، یا حضور علیہ السلام کے مقام اور مرتبہ کے برابر کسی کو سمجھیں گے، چاہے وہ ابو بکر صدیق ہوں،
फ़ारूक आज़म हूँ, उस्मान गनी हूँ, हज़रत अली हूँ, हज़रत फ़ातिमा हूँ। तो इसी के अंदर बेअदबी है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर हम किसी को तस्लीम नहीं करते। अल्लाह के बाद मकाम और मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलाम का है। इस आप अलैहिस्सलाम के बाद अगर किसी का मकाम और मर्तबा है तो आपके बाद है। आप जैसा किसी को समझना, आप जैसा मकाम और मर्तबा किसी को देना, ये हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में खुलम खुला गुस्ताखी है और बेअदबी के ज़ुमरे में आता है। और दूसरा ये कि देखो हुजूर अलैहिस्सलाम को इन 4 हस्तियों के साथ मिलाना, और ये 4 हस्तियां भी कोई आम नहीं हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जन्नत की औरतों की सरदार है। इमाम हसन इमाम हुसैन ये जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। अब ठीक है इनका मकाम और मर्तबा अपनी जगह पर है, लेकिन जितना भी इनका मकाम और मर्तबा ऊंचा हो जाए, ये महबूब अलैहिस्सलाम के मकाम और मर्तबा के बराबर नहीं हो सकते। तो अब इन 4 हज़रात के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम को मिलाना कि ये भी पाक हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम भी पाक हैं, तो गोया इन 4 हस्तियों का मकाम और मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलाम के बराबर कर दिया गया है कि जो मकाम और मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलाम का है वो पाकीज़ा है, तो ये भी पाकीज़ा है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि इन 4 हस्तियों का मकाम अपनी जगह पर है और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम अपनी जगह पर है। तो हम ये नहीं कह सकते कि 5 तन पाक, ये 5 हस्तियाँ पाक हैं। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके साथ शामिल करना, उनके मकाम और मर्तबा के बराबर करना, ये बेअदबी और गुस्ताखी के ज़ुमरे में आता है। इसलिए हम अहल सुन्नत वल जमात जो है, हम हुजूर अलैहिस्सलाम का मकाम और मर्तबा अलग मानते हैं और बाकी जितने सहाबा कराम हैं या अहले बैत हैं, हम आप अलैहिस्सलाम के मकाम और मर्तबा के बाद किसी का मकाम और मर्तबा मानते हैं। हम हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के साथ किसी को बराबर तस्वुर नहीं करते हैं, चाहे वो किस दर्जे का सहाबी है, अहले बैत में है, जिस दर्जे में भी है, हम उसका मकाम और मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ नहीं मानते। इसलिए 5 तन पाक का लफ्ज़ जो है ये बिल्कुल गलत है और इससे हम अहल सुन्नत वल जमात इससे परहेज़ करते हैं। और मैं तमाम अपने सामीन को ये कहना चाहता हूँ कि हमारे नज़दीक तमाम तन पाक हैं, तमाम सहाबा पाक हैं, तमाम अज़वाज मुतहरात पाक हैं, तमाम अहले बैत पाक हैं। हम सब को ही पाक मानते हैं, हम सब को ही जन्नत के वारिस मानते हैं। सिर्फ 4 हस्तियों को नहीं या 5 को नहीं, हमारे नज़दीक तमाम 5 तन पाक नहीं बल्कि तमाम सहाबा पाक हैं, तमाम अहले बैत पाक हैं। इसलिए सामीन मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि खुदारा इस लफ्ज़ को छोड़ दिया जाए। इसके अंदर गुस्ताखी है, बेअदबी है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को गिराना है गोया के। इसलिए आज से ही कोशिश करें कि ये लफ्ज़ अपने इस्तेमाल में ना लाएं। हमारे नज़दीक तमाम तन पाक हैं और तमाम हस्तियों के सरदार ख़ुद हुजूर अलैहिस्सलाम हैं, आपके बाद किसी का मकाम और मर्तबा है। इसलिए मैं अपने नाज़रीन से, सामीन से ये कहना चाहता हूँ कि आज के बाद हम इस लफ्ज़ को इस्तेमाल नहीं फरमाएंगे, बल्कि ये कहेंगे कि सारे ही तन पाक हैं और तमाम के तमाम जो है वो हुजूर अलैहिस्सलाम सबके सरदार हैं। आप अलैहिस्सलाम के बराबर किसी का मकाम और मर्तबा नहीं है। अल्लाह हम सबको समझ अता फरमाए।